بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آؤ قرآن سمجھیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حرف ندا۔ حرف ندا یعنی کہ وہ کون سے حروف ہیں جن کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے، پکار لگائی جاتی ہے۔ حرف ندا کی اقسام اور یہ کتنے حروف ہیں، ان کی اقسام کتنی ہیں، اور پھر حرف ندا کا استعمال اور قرآنی مثالیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں حرف ندا کی طرف۔ تو پہلے حرف ندا کو ہم اردو میں سمجھتے ہیں کہ یہ اردو میں یہ کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہم لوگ آلریڈی ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہر زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے کچھ الفاظ مخصوص ہوتے ہیں، انہیں حرف ندا کہتے ہیں، یعنی کہ پکارنے والا حرف۔ اور جس کو پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں، جس کو پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں۔ تو مثالیں دیکھ لیتے ہیں، حرف ندا کون کون سے ہیں اور منادا کسے کہتے ہیں۔ مثال ہے اے زید، تو اس کے اندر اے جو ہے وہ حرف ندا ہے، اور زید جس کو پکارا جا رہا ہے وہ منادا ہے۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں اے لڑکے، اس میں اے جو ہے وہ حرف ندا ہے اور لڑکے جو ہے وہ منادا ہے۔ پھر اے ہمارے رب، اس کے اندر اے جو ہے وہ حرف ندا ہے اور ہمارے رب منادا ہے، یعنی کہ جس کو پکارا جا رہا ہے۔ تو یہ اردو کے اندر تھا، میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ اب ہم اس کو عربی میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے ہے اے زید، اے زید، تو یہ ندا اور منادا ہے۔ اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک کو حرف ندا کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ منادا، یعنی کہ جس کو پکارا جا رہا ہے۔ تو اس میں اے حرف ندا ہے اور زید منادا ہے، تو اے کی عربی ہے یا، اور زید کی عربی زیدن۔ یہ بیسک اسم ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ حرف ندا کے بعد آتا ہے تو اس میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے منادا میں۔ یا تو اپنی جگہ پہ یا ہی رہے گا، اس میں کوئی چینجز نہیں آئے گا۔ منادا کے اندر یہاں پہ غور کریں کہ یہ زیدن سے زیدو ہو جائے گا، یا زیدو سے پہلے یا آ جائے گا، اور جس کو پکارا جائے اس کا نام اگر تو تنوین والا ہے تو پھر اس کی تنوین ہٹ جائے گی، تنوین ہلکی ہو جائے گی، یعنی کہ دو پیش سے ایک پیش رہ جائے گا، تو یہ ہو جائے گا زیدو۔ تو اب یہ دونوں ملا کے بن جائیں گے یا زیدو۔ لیکن جب ہم لینگویج، عربی لینگویج میں جب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو وہ پکارا جاتا ہے یا زید، تو اس کیونکہ وقف آ جاتا ہے تو وقف کی صورت میں اس کی آخر کی حرکت کچھ بھی نہیں بولی جاتی۔ لیکن کیونکہ جب لکھنا ہوگا تو پھر جو ہے نا وہ پراپر اس کے آخری حرف کی زیر زبر پیش لکھی جائے گی۔ اور اس میں اگر کوئی ایک پیش والا ہی اسم ہوگا جس طرح آدمو، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے اندر آلریڈی وہ ایک پیش ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں ہے۔ نہیں خالی تو نہیں ہو سکتا نا، آدمو ہے نا، ایک پیش ہے نا، یا آدمو تو وہ یا آدمو ہی رہے گا، اس میں کوئی مزید تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ اس کو ایک پیش کرنا ہے، وہ آلریڈی ایک پیش ہے، تو اب ہم نے اس کو کچھ نہیں کرنا۔ ایسے ہی ہے نا، ماشاءاللہ۔ تو حرف ندا کی کتنی اقسام ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حرف ندا کی پہلی قسم ندا پلس منادا، مثال اور پھر اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ تو یہاں مثال ہے یا والی، یا پلس زید، یہ جو ہم نے اسم ابھی بھی دیکھا ہے، تو مثال یہ بن جائے گا یا زیدو۔ تو یہاں بھی جو تبدیلی ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کر لیا تاکہ آپ دیکھتے جائیں کہ تبدیلی کیا آ رہی ہے۔ تو زیدن سے زیدو ہو جائے گا یا زیدو، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا اے زید۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں یا پلس رجلن، رجلن، رجلن کہتے ہیں مرد کو، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ولدن بھی استعمال کرنا چاہیں تو لڑکا ہو جائے گا۔ بہرحال یا رجلن، اب یا رجلن ہے، جب اس کے اوپر ہم اس کو دونوں کو ملا دیں گے تو منادہ میں کیا تبدیلی آئے گی؟ ہاں، رجلن سے کیا ہو جائے گا؟ رجلو ہو جائے گا، تو کیا بن جائے گا یہ مکمل؟ یا رجلو، یہ ہو جائے گا، اور اس کا ترجمہ اے مرد۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ یا پلس اخن، اخن کہتے ہیں بھائی کو، ٹھیک ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا تبدیلی آ جائے گی؟ یا اخو، ماشاءاللہ، اخن کے اوپر تنوین ہے، تنوین اس کی ہلکی ہو جائے گی، دو پیش سے ایک پیش ہو جائے گا، تو یہ یا اخو ہو جائے گا، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے بھائی، اے بھائی، میرے بھائی نہیں، اچھا اگر میرے بھائی کہیں گے تو اس کا ہوگا یا اخی، اخی، اے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ یا پلس زینبو، اب یہاں پہ دیکھیں مونس
अरब मोनस का लफ्ज आया तो आपको पता है कि अरब मोनस के अल्फाज जो है वो गैर मुनसरिफ होते हैं, यानी कि बगैर तनवीन के होते हैं। तो क्योंकि वो ऑलरेडी बगैर तनवीन के है तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो ये या ज़ैनबू क्या रहेगा, या ज़ैनबू, तो या ये ज़ैनबू, आया खुद ही आवाज। या ज़ैनबू ही रहेगा और इसका तर्जमा होगा ए ज़ैनब। माशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह आप लोग को याद रहेगा। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। कोई सवाल नहीं है, माशाल्लाह। बिल्कुल, अगर या प्लस आदमू हो जाए तो या आदमू, या प्लस इब्राहिमू या इब्राहिमू। अब चलते हैं हम आगे दूसरी किस्म की तरफ। तो हरफ निदा की दूसरी किस्म है या अय्युहा और या अय्यतुहा। ये कब इस्तेमाल होते हैं? तो निदा प्लस मुनादा, और उर्दू में फिर हम उसका तर्जुमा भी करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें या अय्युहा आ रहा है, या अय्युहा। अच्छा, ये अय्युहा जो है ना वो अकेला नहीं आता, या अय्युहा एक साथ ही आता है। या प्लस अय्युहा, या अय्युहा प्लस अर्रजुलु, तो या अय्युहर रजुलु, ये ऐसे ही रहेगा और इसका तर्जुमा होगा ए मर्द। ठीक है, ए मर्द। अच्छा, आगे देखें या अय्यतुहा तिफलतु, या अय्यतुहा तिफलतु। तो अब यहाँ पे देखें कि शुरू में जो पहली लाइन है उसमें लिखा हुआ या अय्युहर रजुलु, अय्युहा है, और नीचे में देखें या अय्यतुहा है, और आगे है अतिफलतु। आप में से कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है? माशाल्लाह, ये मोनस के लिए है। तो तिफलत कहते हैं बच्ची को, तिफलुन बच्चा और तिफला बच्ची, तो ए बच्ची। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लें कि आप देखें कि ये अय्युहा के बाद अर्रजुलु जो है मार्फा है, अय्यतुहा के बाद भी अतिफलतु क्या है, मार्फा है। एक चीज समझ में आ गई कि यानी कि अय्युहा और अय्यतुहा कब इस्तेमाल होंगे? जब जिसको पुकारा जा रहा है वो मुअर्रफ बिल लाम हो, अल के साथ हो, है कि ये मुअर्रफ बिल लाम के साथ या अय्युहा और या अय्यतुहा का इस्तेमाल होता है, मुअर्रफ बिल लाम के साथ। और अय्युहा किसके साथ इस्तेमाल होता है? मुज़क्कर के साथ। और अय्यतुहा किसके साथ इस्तेमाल होता है? मुअन्नस के साथ। बस ये यहाँ पे एक फर्क जो है ना वो आप जहन में रखिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें इस तरह से कुरान पाक में कई मर्तबा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो। ये अल्फाज कुरान पाक में जो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो पुकारा है, ये सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा है। इससे पहले जितनी भी उम्मतें आई हैं उनको इस तरह से नहीं पुकारा गया। और कमोबेश 90 मरतबा कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर पुकारा गया है, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से, या आमतौर पर हम ए ईमान वालों भी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह, ए मुतमइन नफ्स। अब यहाँ देखें आपको अय्यतुहा आ रहा है, अय्यतुहा के बाद क्या है? अन नफ्स। अब नफ्स का आपको पता नहीं है कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो पुकारने वाले से भी आपको पता चल जाएगा कि आप मुज़क्कर है या लफ्ज़ ये मुअन्नस है। तो ये जो चंद अस्मा मैंने कहे थे कि तक 15 से 20 हैं जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं, तो उनका पता नहीं है कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। वो कैसे पता चलेगा? वो याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद करना पड़ेगा, वो तो एक अपनी जगह पे बात है। तो अब यहाँ पे देखें कि नफ्स बज़ाहिर मुज़क्कर मुअन्नस नज़र नहीं आ रहा, अल मुतमइन्ना मुअन्नस नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये तो मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी तो नहीं हो सकता। तो अय्यतुहा कंफर्म कर रहा है इसको कि इसको पुकारा जा रहा है वो मुअन्नस है। तो इस तरह से जो ऐसे मुरक्कब तौसीफ़ी हैं जो मैंने आपको पीछे मुरक्कब तौसीफ़ी के चैप्टर में नहीं पढ़ाए, वो इस वजह से कि थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ मैंने समझा दिया, तो इंशाल्लाह अब चीज़ें कुछ आपको याद रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने हर्फ निदा की 2 इक़साम पढ़ ली हैं। अब आगे चलते हैं तीसरी किस्म की तरफ, और ये क्या है? मुनादा मुरक्कब इज़ाफ़ी, यानी कि जिसको पुकारा जा रहा है वो मुरक्कब इज़ाफ़ी के फॉर्मेट में है। कैसे? ये देखें, अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाही, अब्दुन, अब्दुन असल लफ्ज़ था और अल्लाहु असल लफ्ज़ था। ठीक है, तो ये जब अब्दुन मुज़ाफ बनाया तो उसकी तनवीन हल्की कर दी हमने, तो अब्दू हो गया। और अल्लाहु मुज़ाफ इलैह है, और मुज़ाफ इलैह की क्या है शर्त? हालत जर में होना चाहिए, तो अब्दुल्लाही हो गया। हमारे यहाँ तो नाम रखे जाते हैं, अरब में भी नाम रखे जाते हैं, लेकिन असल में ये नाम तकरीबन इस तरह के जो हैं वो सब क्या होते हैं? मुरक्कब इज़ाफ़ी फॉर्मेट में आते हैं।
अब्दुल्ला, ये नाम है, नाम मुरक्कब इजाफी फॉर्मेट में है। जब इसको पुकारा जाएगा तो क्या चेंजेस आती है, अब देखिएगा जी। या अब्दुल्लाही, तो अब्दू क्या हो जाएगा, अब्दा हो जाएगा, और इसका तर्जुमा होगा ए अब्दुल्ला। एक और मिसाल देख लेते हैं। तो या प्लस अब्दुल रहमानी, ये अब्दुल रहमान क्या है, मुरक्कब इजाफी फॉर्मेट में। अब्दुल रहमान का क्या मतलब है, रहमान का बंदा। ठीक है जी। तो इसके अंदर भी बिल्कुल वही तब्दीली आएगी, जब अब्दुल रहमान से पहले या लगेगा तो अब्दू जो है वो क्या हो जाएगा, अब्दुर रहमान हो जाएगा, या अब्दुर रहमान। ठीक है जी, आसान है, कोई सवाल है इसमें, कोई सवाल नहीं है, माशाल्लाह। चलें जी, अब आ गया अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह, अब क्या है वो सिंपल वही अब्दुल्लाह आ गया। तो एक तरीका इसके अंदर ये भी है कि अब्दुल्लाह, इसको आपने डायरेक्ट पुकारना है, और इसमें आपने क्या करना है कि या नहीं लगाना। जब या नहीं लगाया जाता तो यानी कि एक तो फॉर्मेट है कि मुरक्कब इजाफी से पहले या करके पुकारा जाए, और एक फॉर्मेट ये है कि आप या के बगैर भी पुकार सकते हैं, सिर्फ नाम लेके। तो वो अब्दुल्ला जो है वो क्या हो जाएगा, अब्दुल्ला। ठीक है, अब्दुल्ला, जब अब्दुल्ला कहेंगे तो इसका मतलब है कि वो पुकार रहा है मुझे। तो अरब के अंदर तो क्योंकि अंडरस्टूड है, उनकी लैंग्वेज है, तो हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम गैर अरब हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये अरब कैसे पुकारते हैं। तो एक फॉर्मेट ये भी है कि आप सिंपल उसका नाम लें, लेकिन उसमें जो पहला हर्फ है मुजाफ बनकर आया हुआ है उस पे पेश की जगह जबर दे दें, तो इस तरीके से भी फिर पुकारा जाता है, अब्दुल्ला। ठीक है जी, इसका भी तर्जुमा होगा ए अब्दुल्ला। अच्छा जी, एक और तरीका है रब्बुना। अब ये भी मुरक्कब इजाफी फॉर्मेट है, रब्बुना, याद आया आपको, क्या तर्जुमा है, कोई बता दे इसका। हमारा रब, हमारा रब, रब्बुना, हमारा रब। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, जब इसको जब हम पुकारते हैं तो ये हो जाता है रब्बना। अब ये कितनी दुआएं हैं कुरान की भी और हदीस में भी जो दुआएं हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना हब लना। ठीक है, तो ये सारी क्या है, रब्बना, ए हमारे रब, ए हमारे रब, ए हमारे रब, रब्बी, या रब्बी, तो वो भी रब्बी भी पुकारा जाता है और या रब्बी भी पुकारा जाता है, तो उसका भी क्या मतलब होता है, ए मेरे रब। तो ए रब्बना, ए हमारे रब, तो इस तरह से भी पुकारा जाता है। रहेगा याद भाइयों, कोई सवाल। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन ये है कि ग्रामर सीखने के लिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट वीक से आपका बहुत इंटरेस्टिंग वीक होगा, और क्योंकि वो तकरीबन ज़्यादातर लैंग्वेज से रिलेटेड है, अरबी लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह ये है कि फुल एनर्जाइज होके आइएगा, और इंशाल्लाह ये है कि उसमें नेक्स्ट वीक में तो बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। अब्दुल रज़ाक, अब्दुल हफीज़, अब्दुल करीम, अब्दुल सत्तार, ये सारे भी इसी फॉर्मेट में आएंगे। ठीक है ना। नेमतुल्लाह, ये भी मुरक्कब इजाफी फॉर्मेट है, अल्लाह की नेमत, नेमतुल्लाह ही अल्लाह की नेमत। ठीक है ना, तो ये भी जब इसको पुकारेंगे नेमतुल्लाह, अगर किसी का नाम है तो कहेंगे नेमतल्लाह, या नेमतल्लाह, तो दोनों तरह से पुकार सकते हैं। हर्फ निदा की चौथी किस्म की तरफ, और ये चौथी किस्म क्या है कि अल्लाहु प्लस मीम मुशद्दद जबर के साथ, तो ये बन जाता है अल्लाहुम्मा। तो ये भी जो है पुकारने का एक तरीका है, अल्लाहुम्मा। लेकिन ये अल्लाहुम्मा सिर्फ अल्लाह के साथ खास है, ये सिर्फ अल्लाह के साथ खास है। इससे ये इस तरह से अल्लाहुम्मा अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं पुकारा जाता, ना इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लाहुम्मा का ऑलरेडी मतलब ही है ए अल्लाह। ठीक है ना, तो इसको गलती से भी किसी और के साथ नहीं पुकारना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ खास है। चलें जी, तो मिसालें देखते हैं। जिस तरीके से ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह तो रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत दे। ठीक है जी। अच्छा, एक और मिसाल देखते हैं, अल्लाहुम्मा अनफ़अना, ए अल्लाह तू हमें फायदा पहुंचा, नफा था। मीम मुशद्दद इसमें हरफ निदा है, और अल्लाह इसमें मुनादा है जिसको पुकारा जा रहा है, लेकिन ये वाहिद फॉर्मेट है जो मुनादा पहले आता है और हर्फ उसका बाद में आता है, अल्लाहुम्मा। 4 किस्में हैं। ठीक है, और भी कुछ तरीके हैं पुकारने के, लेकिन ज़्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं, तो वो हमने आपको बता दिए। बाकी जब हम आगे मज़ीद बढ़ेंगे और जहाँ-जहाँ पे कुछ और आते जाएँगे वो हम आपको बताते जाएँगे, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि एक साथ सारी चीज़ें पढ़ाने से जो है ना वो
الٹا اثر ہو جاتا ہے، تو فائدے کی جگہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کی کچھ قرآنی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کون ترجمہ کرے گا؟ اللہم، اے اللہ، یہ حرف ندا ہو گیا، حرف ندا پلس منادا ہو گیا، اللہم مالک الملک، مالک الملک، ملک کے مالک یا ملک کے بادشاہ، تؤتی الملک، تو جو چاہے تو عطا کرے، ملک کا ملک، بادشاہت، من تشاء جسے چاہے، اے جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے مملکت عطا فرمائے، ملک عطا فرمائے، بادشاہت عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی عطا کرے، بادشاہی بخشے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہم کی ایک مثال ہے، یہ قرآن پاک میں آئی ہے یہ مثال، ٹھیک ہے جی۔ آگے دوسری مثال دیکھیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب یہاں پہ کیا ہے، ندا منادا کیا ہے فرحان بھائی؟ یا ایھا الناس ہے، تو اس میں حرف ندا کیا ہے اور منادا کیا ہے؟ منادا ناس ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ یا ایھا حرف ندا ہے، ماشاءاللہ۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جو الناس ہے، الناس، تو الناس مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ دیکھیں اب ناس کا آپ کو نہیں پتا نا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے تو نہیں پتا، لیکن ایھا سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، مذکر۔ تو دیکھیں چیزیں آسان ہوتی ہیں، جب وہ پتہ چل جائے آپ کو کہ پہلے مجھے نہیں پتا تھا، اب آپ نے بتا دیا، اب مجھے پتہ چل گیا، تو اسے علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم، علم کا مطلب جو لفظی مطلب کیا ہے، جاننا، ٹھیک ہے جی۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ جان جائیں گے، پھر اب آگے پڑھیں گے تو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ آگے تو بہت گہرائی کی باتیں ہوتی ہیں، پھر جو آپ کے اس کے اندر حکمتیں بھی چھپی ہوئی الفاظ کے اندر آپ کو پہچان جائیں گے۔ تو یہ گرامر سیکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ تو ہر کوئی سن لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کی گہرائی جو ہے جب عربی گرامر سیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، وہ عربی گرامر پڑھنے سے سمجھ میں آئے گی، وہ ترجمے میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ آپ کے جوش ہیں، جذبات ہیں، غصہ ہے، ٹھیک ہے، کچھ الفاظ کس شدت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اگر آپ کو اس کو گرامیٹیکلی پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ عربی کے اندر ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے الفاظ کی شدت کا احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ الفاظ کے اندر وہ شدت نہیں سمجھی جا سکتی۔ آپ کے ایکسپریشن ہے وہ کہاں سے شو کریں گے، آپ کا غصہ ہے وہ کہاں شو کریں گے، کون سے الفاظ لائیں گے لکھنے کے لیے؟ چلے جی ماشاءاللہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی بے شک میں، انا پلس یا متکلم، انی بے شک میں، رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم آپ سب کی طرف، جمیعا یعنی کہ اس وقت جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ تھے ان کو یہ مخاطب کر کے کہا گیا کہ سب کے سب جو بھی اس زمین پر ہیں ان سب کی طرف، جی اے لوگو میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ایک اور مثال، یا معشر الجن، معاشرہ، معاشرہ یعنی کہتے ہیں کہ ایک قوم کو، ایک گروہ کو، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، یعنی کہ یہاں پہ اب دو کو پکارا جا رہا ہے، جن اور انس، دو مخلوق کو پکارا جا رہا ہے، تو ایک سے دو کو بھی پکارا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف آگے واو کر دیتے ہیں، جیسا یا معشر الجن، یہ ہو گیا ایک، والانس اور انسان، تو اب واو کر کے اب جتنوں کو بھی پکارنا ہے، مخاطب کرنا ہے، اس کا نام لیتے ہوئے چلے جائیں، ٹھیک۔ ان استطاعتم، اگر تمہارے اندر اتنی استطاعت ہے، ان تنفذو کہ تم نکل جاؤ، حدوں کو توڑ جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ گے، اگر تمہاری یہ استطاعت ہے تو فنفذو، پھر جاؤ نکل جاؤ، یعنی کہ پھر جاؤ نکل کے دکھاؤ۔ جی یہاں پہ ترجمہ ہے، اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، لا تنفذوا الا بسلطان، ہرگز نہیں نکل سکتے مگر صرف ایک صورت میں کہ پھر تم اللہ کے نہیں رہو گے، پھر تم اللہ کے نہیں رہو گے، جب اللہ کے نہیں رہو گے تو پھر کہیں بھی جاؤ، ہے نا، تو بالکل یہ وہی ہے، سورۃ الرحمن کے اندر ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم کے اندر ہے، غالباً آیت نمبر 40 ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو ہم اکثر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ربی اے میرے رب، اب یہاں پہ جو ربی ہے نا اس کے اندر کیا ہے، اے میرے رب، ربا
ربا پلس یا ہے، تو یا کیا کرتا ہے آپ کو جس طرح میں نے بتایا تھا کہ یا متکلم کیا کرتا ہے، اپنے سے پہلے والے کو کہتے ہیں زیر ہو جاؤ، تو وہ جو ربا تھا وہ ربی ہو گیا، اور کیونکہ اس کے اندر یا حذف ہے، بعض اوقات یا متکلم لکھی جاتی ہے، بعض اوقات حذف کی جاتی ہے. ربی اے میرے رب، اجعلنی تو بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ نماز کا پابند. اب یہاں پہ دیکھیں مقیم الصلاۃ کیا ہے، مضاف مرکب اضافی ہے. ربی اے میرے رب، اجعلنی تو بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ نماز کا پابند، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی کہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے. اور پھر یہاں پہ دوبارہ آ گیا منادا، ندا منادا، ربنا ربنا اور اے ہمارے رب، وتقبل دعائی اور تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ٹھیک ہے جی، تو ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ایک اور مثال آ گئی. تو الحمدللہ آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا.